So in today's session, we will discuss about Kalpsar Dam. Now, these are the contents of today's session. First of all, we are going to discuss about that which kinds of rivers are emerging into the sea. Before that, we will discuss about what is the need of a project. શું કામ આ પ્રોજેક્ટની જરૂરિયાત છે? Then after, we will discuss about the various organizations which are working at present in this particular project, which kinds of service to be carried out, what is the cross section of a dam, as well as about the other layouts like where is the canal network, which are the inundated area, which are the irrigated lands, and all, which means about the planning. That all the things we are going to discuss in other layouts. Then after, we will discuss about the salient features of a dam, and at the end, we will discuss about the present status of a પ્રોજેક્ટ. અત્યારે પ્રોજેક્ટનો પ્રેઝન્ટ સ્ટેટસ શું છે એ વિશે આપણે લાસ્ટની અંદર જોઈશું. Now just tell me that why we are constructing, or why we need to construct a dam body inside a sea rather than to construct a dam over any major river. આપણે મેજર રિવર ઉપર કોઈ પણ ડેમ અત્યારે એટ પ્રેઝન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું વિચાર્યું એના કરતા એને ઇગ્નોર કરીને શું કામ આપણે અત્યારે દરિયાની અંદર ડેમને કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે? વાય વી આર થિંકિંગ અબાઉટ ઇટ? એઝ ફાર એઝ બીંગ એન એન્જિનિયર, તમારા માઇન્ડની અંદર શું આવે છે? શું કામ આપણે આ પ્રોજેક્ટ કરવો જોઈએ? વાય વી આર ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ધેટ પર્ટિક્યુલર લોકેશન? What do you think? What are you or your views according to a project site or related to the project site? Very good, sir. Yes. Sir, આપણું ફ્રેશ વોટર છે જે આફ્ટર ઓવરફ્લોઈંગ ઓફ ઓલ ધ ડેમ્સ ફ્રેશ વોટર છે એ ફ્લો થઈ અને ફાઇનલી ત્યાં સીમાં મિક્સ થઈ અને સોલ્ટી થતું હતું. એની બી એક પર્પઝ છે. અને બીજું એ છે કે આપણી પાસે કોઈ નવો ડેમ કોઈ પણ એક્ઝિસ્ટિંગ રિવર પર કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટેનો બહુ મોટો સ્કોપ કે અવેલેબિલિટી નથી. લેન્ડ અને સ્કોપ અવેલેબિલિટીની શોર્ટેજ હોવાના કારણે આપણે એક લોકેશન એવું છે કે જ્યાં મોર દેન 2 or 3 રિવર્સ એવી ભેગી થાય છે, મેજર રિવર્સ, કે જે આપણને ફ્રેશ વોટર આપે છે અને અલ્ટિમેટલી એ સોલ્ટી થઈ જાય છે. એને અટકાવવા માટે આપણે આ Very good, very good. So can we increase the sources of water as of now? શું આપણે પાણીના સોર્सेस વધારી શકીએ છીએ ખરા? No. Can we save the wastage of water? Can we reduce the wastage of water? Yes, we can. Now, which water generally you are preferring? Salty water or a potable water? તમે કયું પાણી પ્રિફર કરશો? salty water કે potable water? What will you prefer? It means કે fresh water. Fresh water. Now, if we are constructing a dam inside a river body or in a path of a river, will it give you a fresh water or will it give you a salty water? તમે કોઈ પણ રિવરના સેક્શનની અંદર કોઈ પણ ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો છો તો એ તમને કઈ ટાઈપનું પાણી આપશે? ફ્રેશ વોટર આપશે કે પછી salty water આપશે? Salty water option. Clear? Now, whenever there will be a generation of a reservoir by after construction of a dam, it will cover a certain area of a land. A land no પણ કઈક એરિયા કવર કરવાનો છે. Now, can we increase the land? So આપણે land વધારી શકીએ છીએ ખરા? No, we cannot that thing also. We cannot increase the sources of water as of now. We cannot increase the land as of now. So if we are constructing a dam inside a river, it will solve our first problem. It will solve our first problem about to save water, about to reduce the wastage of water. But a second problem which is related to land, it won't solve. Because generally આપણે જે કંઈ પણ રિઝર્વર બનાવી છે એની અંદર ઘણો બધો એરિયા સબમર્જન્સમાં તો આવવાનો જ છે. But here what we are doing, અહીંયા આગળ આપણે શું કન્સિડર કર્યું છે? We are stopping the wastage of water by constructing a dam inside the sea. It will stop a water to convert it will stop a conversion of a fresh water into a salty water. So પહેલો problem solve થયો. Second thing, already over that location there is a sea. એ જગ્યા પર already દરિયો તો છે જ. It means એ જગ્યા પર already water body છે. We are just replacing a salty water by a fresh water. આપણે ખાલી ને ખાલી fresh water ને એ લોકેશન ઉપર fresh water લઈ રહ્યા છીએ against salty water. તો ખાલી પાણી બદલાય છે.
બટ જગ્યા તો ઓલરેડી મારી જોડે છે જ. ઇટ મીન્સ there will be a solution of two major problems about the fresh water as well as about the land issues. તો આ બંને પ્રોબ્લેમ આ જગ્યા ઉપર સોર્ટ આઉટ થઈ શકે છે. That's why we have considered about that thing. આ પહેલો ઇશ્યુ કન્સિડર કરીએ. સેકન્ડ થિંગ, as of now no one of the major river is able to construct a dam over a path. હવે આપણા ગુજરાતની અંદર લગભગ એવી કોઈ જ મોટી રિવર નથી કે જેના ઉપર હવે ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકીએ એમ છીએ આપણે, બીકોઝ એની ફિઝિબિલિટી ક્રાઇટેરિયાની અંદર હવે કોઈ પણ લોકેશન આવતા નથી. સો દેટ વોઝ અનધર મેજર રીઝન બિહાઇન્ડ ઇટ ધેટ કે શું કામ આપણે આ પ્રોજેક્ટ કન્સિડર કરવો પડ્યો હતો. ત્રીજી વસ્તુ માટેની વાત કરીએ, we have majorly sorted out a northern Gujarat issue. આપણે મેજોરિટી જે નોર્ધન ગુજરાતનો ઇશ્યુ છે એને સોર્ટ આઉટ કરી દીધો બાય પ્રોવાઇડિંગ Sudlam Suflam spreading canal as well as by providing a network from Narmada canal. આ એક સાઈડનો ઇશ્યુ સોલ્વ થઈ ગયો. ગુજરાતના મેજોરિટી 3 વોટર સ્કેર્સ એરિયા છે. ફર્સ્ટ વન દેટ ઇઝ અ નોર્ધન ગુજરાત, સેકન્ડ વન વિચ ઇઝ અ સૌરાષ્ટ્ર એન્ડ ધ થર્ડ વન વિચ ઇઝ અ કચ્છ. આ 3 મેજોરિટી water stress region. From that location we have result about northern Gujarat. Now હજુ બે પાર્ટ આપણી જોડે છે about the Kutch as well as about the Saurashtra. We have already considered a few of the area from Saurashtra as well as from the Kutch inside a Narmada project. આપણે નર્મદા પ્રોજેક્ટ ની અંદર હજુ એનો એરિયા કન્સિડર કર્યો છે, but it is not fulfilled yet. હજુ એ પૂરેપૂરો ફૂલફિલ થતો નથી. After completion of a Narmada project, after fulfillment of all the 18 lakh hectares, majority of the area won't get the water. નર્મદા પ્રોજેક્ટ ની અંદર જે આપણે 18 લાખ હેક્ટર એરિયા કન્સિડર કર્યો છે એ પછી પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનો એવો ઘણો બધો એરિયા રહી જશે કે જેને પાણી નથી મળવાનું, and that will be near to the coastal region. જે કંઈ પણ કોસ્ટલ રિજન આવે છે એનો નિયરેસ્ટ બધો જ એરિયા રહી જવાનો છે. So we don't have any other option rather than the Kalpsar. કારણ કે કલ્પસરનો તમે લોકેશન જોઈશું આપણે તો એ લોકેશન મેજોરિટી સૌરાષ્ટ્રથી નજીક છે, નોર્ધન ગુજરાતથી નજીક નથી. It is nearest to the Saurashtra region, as well as we can supply a water to the whole Saurashtra region by constructing a canal. So this was the third parameter why we have considered Kalpsar location. શું કામ આપણે કલ્પસર લોકેશન ને કન્સિડર કર્યું. Now let me give you one more brief about the need of a project. Gujarat is a water scarce state with 6.39% geographical area, 5% of the population and only 2% of water resources of India. India ni baat kare compared to India, it is having a 6.39% of geographical area. It is having a 5% of population, but compared to a population we have just 2% of water resources. આપણી જોડે ખાલી ને ખાલી 2% જ water resources છે. તો મોટામાં મોટો ડ્રોબેક આ એક છે કે ગુજરાતની અંદર હંમેશા પાણીના પ્રોબ્લેમ શું કામ આવે છે. This is the main reason behind it. Second, out of the total 185 rivers in Gujarat, 8 rivers are perennial, located in south as well as in the central Gujarat. Among them, majority are in the south Gujarat. But 8 rivers જે કંઈ પણ perennial છે all are there in the south Gujarat as well as in the central Gujarat. 185 નાની મોટી રિવર છે ગુજરાતની અંદર, બટ એમાંથી ખાલી 8 જ perennial river છે. None of the 71 rivers of Saurashtra is perennial. સૌરાષ્ટ્રની 71 river perennial નથી. This is the major drawback about the Saurashtra region. શું કામ સૌરાષ્ટ્રની અંદર always પાણીના issues create થાય છે? This is the main reason behind it. Even Sabarmati river is not a perennial river. However, we are supplying a water through the Narmada canal, but Sabarmati river પોતે પણ perennial river નથી. Total geography area of Saurashtra is around 64.60 lakh hectare. સૌરાષ્ટ્રનો જે total geographical area આપણે વાત કરીએ, it is around 64.60 lakh hectares. Total agriculture area of the Saurashtra is 48.86 lakh hectare. સૌરાષ્ટ્રનો જે agricultural land છે that is around 48.86 lakh hectare. And we can supply a water up to just a 33% till as of now. In that we have already considered the Narmada project. આની અંદર આપણે already Narmada project ને consider કરી જ લીધેલો છે. Including that, just 33% of area we can cover by the irrigation in Saurashtra. So think about the remaining area. બાકીના એરિયા વિશેનો વિચારો. તો હજુ એની અંદર માટે થઈને આપણે કલ્પસર પ્રોજેક્ટ કન્સિડર કર્યો છે.
Gujarat is the second most water stressed. Now, is there anyone who is aware with that word? What is water stressed location? Is there any difference between water scarcity and water stress? Or is it the same? Water scarcity and water stress બંને એક સરખું છે કે બંને અલગ અલગ છે? મારો ક્વેશ્ચન છે. Let me explain if you are not aware with that word. Water scarcity. Let me explain first of all what is water scarcity. સૌથી પહેલા આપણે સમજીએ કે what is water scarcity. Water scarcity, it means we can measure the amount of water inside that. આપણે અલગ અલગ પીરિયડ માટેની કેટલી કેટલી પાણીની ડિમાન્ડ છે that we can calculate it. That is water scarcity. આ એરિયાની અંદર આટલા પાણીની scarcity છે. That is water scarcity. And second thing about the stress. Stress, it means what is the meaning of a stress in terms of strength of material? Strength of material ના ટર્મિનોલોજીની અંદર આપણે કન્સિડર કરીએ તો શું થયું? What is the meaning of stress? It is a load to the area. આપણે બેઝિક વસ્તુથી આપણે જાણીએ છીએ કે load divided by area. It is about the cross section area. So here, if we are considering the population related to the area, population related to the area and the demand at that time, if we are considering a demand of a water related to ecology, related to the human consideration and all the thing that is being termed as a water stress, એ વસ્તુને આપણે water stress તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ. અને ઇન્ડિયાની અંદર 55% એરિયા water stressed એરિયા છે. ઇન્ડિયાની અંદર 55% એરિયા વોટર સ્ટ્રેસ્ડ રિજિયન છે. એની અંદરથી આખા ઇન્ડિયાની અંદર ગુજરાત સેકન્ડ નંબર ઉપર આવે છે. એની અંદર આખું ગુજરાત સેકન્ડ રેન્ક ઉપર આવે છે. It means if we are considering the population compared to the area, Gujarat is the second most water stressed state. કેટલું છે થોડીક વાર પછી આપણે જોઈશું in a detail about the water stress. After 2000, thrust has been given to the water conservation work under flagship program Sardar Patel Participatory Water Conservation Project Scheme. કદાચ આ એક સ્કીમ વિશે પણ તમને પૂછી શકે. That's why I have covered that into this particular parameter because a water stress ના related છે એટલા માટે મેં અહીં આગળ એને include કરી છે. This is a one more scheme. SPPWCS, that is Sardar Patel Participatory Water Conservation Project Scheme. So here we are going to conserve the water. It is not a Sujalam Suflam Jal Sanchay Yojana. A yojana nathi. This is a different thing. આખી આખી વસ્તુ અલગ જ છે which is specifically designed to improve the water stress index. જે water stress ના index ને improve કરવા માટે design થયેલી યોજના છે. That we will discuss it into a scheme of the location. જેને આપણે સ્કીમના લોકેશન ઉપર ડિસ્કસ કરીશું in detail. Then after, rainfed agriculture area is 32.69 lakh hectares. કોઈક સમજી શકે આ rainfed નો મતલબ શું થાય? We can supply a water to the crop by two manner. આપણે બે રીતે પાણી પહોંચાડી શકીએ છીએ to the crop by a rainfall. It means it will directly reach by a rainfall. And second one, that we need to supply a water by the irrigation. આપણે irrigation થી પ્રોવાઈડ કરવું પડે. તો જે આપણે વરસાદી ખેતી કહીએ છીએ, જેને આભ ખેતી પણ કહે છે ઘણી બધી. આભ એટલે કે આકાશ, એનાથી જે કંઈ પણ વરસાદ પડે છે એના થ્રુ જે કંઈ પણ ખેતી થાય છે, that is the rainfed agriculture land, which is around 32.69 lakh hectares. But do you think our rainfall pattern of the Gujarat state is uniform? આપણા ગુજરાતની rainfall pattern uniform છે ખરી? No. So consider this one as the highest requirement. So consider this one as the highest percentage. And a highest percentage, it will vary with the different years. Vary થશે દરેકે દરેક વર્ષના પ્રમાણે. Sometimes it is around 50%, sometimes it is around 40%, sometimes it is around 67%. It will be like this. Farming in Saurashtra is mainly based on groundwater. જે લોકો સૌરાષ્ટ્ર કે બાજુથી બિલોંગ કરતા છે એ લોકોના ખેતરમાં મીન્સ કે એની વાડી, અહીંયા ત્યાં આગળ બે વર્ડ અલગથી બોલાય છે, ખેતર અને વાડી. તો વાડી ઇટ મીન્સ કે જે જગ્યા પર કૂવો હોય એ,
તો મેજોરિટી એ આખું જે ઓલમોસ્ટ રિજન ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ વોટર. જેના વાડીમાં મીન્સ કે જેની વાડી હશે ખેતરની જગ્યા પર, મીન્સ કે જે જગ્યા પર ખેતરમાં કૂવો હશે એ લોકોને વધારે બેનિફિટ હશે. જે લોકોના ખેતરમાં કૂવો નહીં હોય એ લોકોએ અલગ અલગ સોર્સિસ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહેવું પડે છે. તો મેજોરિટી સૌરાષ્ટ્ર રિજનનું જે ફાર્મિંગ છે દેટ ઇઝ મેઇનલી ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ વોટર. નાઉ ધ લેવલ ઓફ ગ્રાઉન્ડ વોટર ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ડે બાય ડે ઓર ઇઝ ડિક્રીઝિંગ ડે બાય ડે? ગ્રાઉન્ડ વોટરનું લેવલ ડે બાય ડે વધતું જાય છે કે ઘટતું જાય છે? So we cannot rely on the groundwater sources as of now. હવે આપણે ગ્રાઉન્ડ વોટરના સોર્सेस ઉપર પણ એટલું ડિપેન્ડન્ટ નથી રહી શકતા. The excessive pumping of groundwater result in installation of saline water up to 10 kilometer of entire coastal belt of Saurashtra. ગ્રાઉન્ડ વોટરને વધારે પડતો યુઝ કરવાથી શું થાય? This is the main reason against it. This is the major reason against it. It will lift a saline water also. પાણીની જોડે જોડે ઓલવેઝ સોલ્ટ પણ આવે છે જ્યારે પણ આપણે ગ્રાઉન્ડ વોટરને લિફ્ટ કરીએ છીએ ત્યારે. એન્ડ અપ્રોક્સિમેટલી હું 10 કિલોમીટરનો આખો એન્ટાયર કોસ્ટલ બેડ કન્સિડર કરું, ઇટ ઇઝ સલાઇન નાઉ. એ આખો સલાઇન એરિયા થઈ ગયો છે. ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ કન્સિડર અબાઉટ ધ સેલિનિટી ઇંગ્રેસ પ્રોગ્રામ્સ ઓલ્સો. એટલા માટે હવે આપણે સેલિનિટી ઇંગ્રેસ પ્રોગ્રામ્સ પણ કન્સિડર કરવા પડે છે. This is a need of a project because by using this fresh water, this will be reduced. એનાથી આ વસ્તુ reduce થતી જશે. That's why we need to consider this parameter also. Now, availability of per capita per year of water in Gujarat as per 2011 data. At present we are all discussing all the data as present as per 2011 because every 10 years ઉપરના બધા સેન્સસ ડેટા નો ઓલવેઝ સર્વે થતો હોય. સો એટ પ્રેઝન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે એઝ ઓફ 2011 ડેટા. સો 2011ના ડેટા પ્રમાણેની જે હતું પર કેપિટા વોટર દેટ વોઝ 1050 cubic meter which is likely to fall to 360 cubic meters in the year 2050. It means may be possible તમારા છોકરાઓ જોડે પીવાનું પાણી ના પણ હોય અથવા તમારા છોકરાઓને એક લિમિટ આપી દીધી કે એક દિવસમાં તમારે 3 લિટર પાણી જ પીવાનું રહેશે, જે અત્યારે આપણે ફેસ નથી કરતા. બટ ઇટ મે બી પોસિબલ કે 2050માં જ્યારે તમે ઘરડા થઈ ગયા હશો ત્યારે આ સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ શકે છે. ઇફ વી આર નોટ ઇમ્પ્રુવિંગ ધ સોર્સિસ, ઇફ વી આર નોટ સેવિંગ ધ વોટર, તો આવા બધા ઇશ્યુઝ પણ ક્રિએટ થઈ શકે છે. જે આપણે મેં પહેલા પણ એકવાર વાત કરી છે કે નોર્મલી આપણે લોકો ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે બ્રશ કરતી વખતે નળ ખુલ્લા રાખે. બ્રશ પતી જાય ના જાય ત્યાં સુધી નળ ચાલુ જ હોય, પાણીની અંદરથી ચાલુ જ હોય. એ ટાઈમે તમને એમ લાગે આટલા ક્વોન્ટમમાં શું થવાનું છે, વોશ બેસિન મારું સાફ રહે છે. બટ અલ્ટિમેટલી થોડું કરતા જોઈ લો. મેં શું કીધું હતું, તમે ધ્યાન નહીં રાખો તો તમારા છોકરાઓને ભોગવવું પડશે અને તમારા લીધે મારા છોકરાઓને ભોગવવું પડશે. In the year 2015, it will be reduced to 360 as per the simulation data. So don't waste the water, please. ઘણા લોકોને કપડા ધોતી વખતની એવી આદત હોય, નળ ચાલુ, વાસણ ધોતી વખતે એવી આદત હોય. અને મેં પહેલા પણ કીધું હતું, છોકરા બિચારા બહુ સીધા માણસો છે. એ લોકો શિયાળામાં ને બધી ટાઈમે નાહવાનું ઓછું કરી દે, પાણી બચાવવા માટે થઈ જાય, બીજું કોઈ રીઝન ના હોય બધા માટે. As per international standard, if per capita per year availability of water is reduced to 1000 to 500 cubic meter, then economical development and human health will hamper. જો આપણે તો ઓલરેડી બોર્ડર ઉપર જ છે. As per the Indian standard, we are at the border as per the 2011 data. It may be possible કે 2021માં તો ઓછું પણ થઈ ગયું હશે. It will be lesser than 1000 in the year 2021. જ્યારે ફરીથી કેલ્ક્યુલેશન થશે, આખો સર્વે થશે at that time. So it will always depend, it is always affect to the economical development as well as human health. એ હંમેશા હ્યુમન હેલ્થને અને ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટને ઓલવેઝ એફેક્ટ કરે જ છે. ઇફ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધી સાઉદી અરેબિયા, જો આપણે સાઉદી અરેબિયા માટેની વાત કરીએ તો સાઉદી અરેબિયાની એટલી બધી ઇફેક્ટ થતી નથી. શું કામ? બિકોઝ એ ઓલરેડી રીચ કન્ટ્રી છે. એની જોડે પાણી ભલે નથી, પણ એની જોડે એટલો બધો પૈસો છે કે પાણીને ખરીદી શકે છે.
ડુ યુ થિંક કે આપણા કન્ટ્રી જોડે આટલા બધા પૈસા હશે કે આપણે લોકો પાણીને ખરીદી શકીશું એટ ધેટ ટાઈમ? કેન યુ સ્પેન્ડ 100 rupees per liter water to drink in the year 2015 and or 2040 at the time? વિચારો, આથી 10 વર્ષ પહેલા તમે આટલા ઇઝીલી પાણીના પાઉચ કે પાણીની બોટલ કે આવું આટલું ઇઝીલી તમારે લેવાની જરૂર પડતી હતી ખરી? 10 વર્ષ પહેલા, 15 વર્ષ પહેલા. બટ અત્યારની સિચ્યુએશન જુઓ. ઇફ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ઇન ધ યર 1980s એન્ડ અરાઉન્ડ, મારા દાદા મારા પપ્પાની રીતના એક વર્ડ કહેતા હતા કે જોજો તમે લોકો અમારી જનરેશન જો પાણી નહીં બચાવે ને તો પાણીને પૈસાથી ખરીદવું પડશે. એન્ડ એટ પ્રેઝન્ટ વી કેન ફેસ ધેટ થિંગ. અત્યારે આપણે પાણીને પૈસાથી ખરીદવું પડે છે. હવે આપણે પાણી નહીં બચાવીએ તો આપણે સોના કરતા પણ મોંઘા ભાવે પાણી લેવું પડશે. અત્યારનું જે સેન્ટેન્સ આવે છે આ રીતના વર્ડ્સ આવે છે. વી કેન નોટ ડ્રિંક પેટ્રોલ, વી કેન નોટ ડ્રિંક ક્રૂડ ઓઇલ્સ. આપણે પાણી જ કમ્પલસરી પીવું પડશે. So this is the major issues regarding that, why we need to consider or why we need to save the water. કે જે કંઈ પણ પાણી વેસ્ટ થતું જાય છે એને શું કામ બચાવવું જોઈએ. સો ફર્ગેટ અબાઉટ ઓલ ધ ઇકોનોમિકલ એસ્પેક્ટ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ. એટ પ્રેઝન્ટ અત્યારે એટ પ્રેઝન્ટલી આપણે બધી જ વસ્તુને ભૂલી જઈએ કે આ પ્રોજેક્ટ માટે ઇકોનોમિકલી વાયેબલ છે કે નહીં ભૂલી જઈએ. બટ ઇફ યુ આર કન્સિડરિંગ ધ વોટર, તો પાણી માટે આ પ્રોજેક્ટની બહુ જ જરૂરિયાત છે. આઈ એમ ગિવિંગ યુ અ પોઈન્ટ. સપો કારણ કે તમારી સામે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચનનું જ ડિસ્કશન આવશે when there is a question coming from the cultural project, whether it is viable or not, whether it is required or not, because આ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ પણ નથી થયો અને એટલા ફુલ્લી ફ્લેજેડ એ શરૂ પણ નથી થયો. તો તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ માટે આ પ્રોજેક્ટ કેવું, સારો કે ખરાબ, કરી શકાય કે ના કરી શકાય, એના માટેનું તમને અત્યારે એક પોઈન્ટ્સ આપી રહ્યો છું. કે forget about all the things. If you are considering or if you are simulating about 2050 around 2060, the water stress index will water stress index will be higher, and the per capita demand will reduce up to 300 from 1000. At that time water will be the source, water will be the important like a gold. તો એ વખતે આપણે પાણીને કન્સિડર કરીશું તો એની કોસ્ટ કરતા અત્યારની પ્રેઝન્ટ કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ ઓછી લાગશે આપણને. સો ફર્ગેટ અબાઉટ ધ ઇકોનોમિકલ પેરામીટર. મારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે 2050 ની અંદર જેટલું પાણી કલ્પસર બચાવી લેશે 2050 સુધીમાં, એ પાણીનું જે ટોટલ ક્વોન્ટમ થશે ને, એ પાણીનું ટોટલ વેલ્યુ જે થશે રૂપિયાના ફોર્મમાં, એના કરતા ઘણી ઓછી કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ થઈ ગઈ છે અત્યારે. એવું મારો કહેવાનો મતલબ છે. સો યુ કેન કન્સિડર ધીસ પ્રોજેક્ટ એઝ અ પોઝિટિવ, ઇન અ પોઝિટિવ ડિરેક્શન. તમે આ પ્રોજેક્ટને પોઝિટિવ ડિરેક્શનની અંદર કન્સિડર કરી શકો છો. એટલા માટે મેં તમને આ સેન્ટેન્સના ફોર્મમાં કહેવાનું કીધું. Now this is a location. Just look over the contents about the rainfall amount. Rainfall amount જો અહીં આગળ less than 25, 25 to 40, 40 to 50, 50 to 100 and 100 to 200. તો મેજોરિટી જે સ્કાર્સ રિજિયન છે ને આટલું જ છે. જો મેં જે હમણાં તમને વાત કરી છે, નોર્થ ગુજરાત, કચ્છ એઝ વેલ એઝ સૌરાષ્ટ્ર, આ જ વોટર સ્કેર્સ રિજિયન છે. અને આ જ જગ્યા ઉપર રેનફોલનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બહુ જ ઓછું છે. That's why we need to make that particular region કે આપણે એવું રિજિયન બનાવવું પડશે કે જેને પાણી ઇઝીલી મળી રહે. Now you are all aware with that word કે જે કંઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર ડેવલપ થઈ રહ્યું છે સૌરાષ્ટ્ર રિજિયનમાં, એ રાજકોટ ને બધું છે, મોરબી ને બધું છે, એ બધાને પ્રોપર જો પાણી મળી રહે તો આપણો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે કહેવાય પ્રોગ્રેસ એ પણ ઓટોમેટિકલી વધી જશે. તમે ઘણી બધી વાર પેપરમાં વાંચો છો કે મોરબીની અંદર પાણી ન મળવાથી આટલા યુનિટ આટલા ટાઈમ બંધ રહ્યા, રાજકોટની અંદર આટલા યુનિટ આટલા ટાઈમ માટે બંધ રહ્યા પાણીને ના મળવાના કારણે ડ્યુરિંગ ધ સમર સિઝન એન્ડ ઓલ ધ ટાઈમ. તો જો એને પ્રોપરલી પાણી મળી રહે તો આપણું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોગ્રેસ પણ ઘણો બધો વધી જાય. મારો ક્વેશ્ચન એવો છે, આગળ જોજો. લેસ ધેન 25 પાકિસ્તાનમાં કેટલું? Now let's move forward. This is the water storage, water resources. હું 3 અલગ અલગ લોકેશન ઉપર ફોકસ કરીશ, ધ્યાનથી સમજજો આને. સાઉથ એન્ડ સેન્ટ્રલ ગુજરાત, 28% geographical area is there, and annual per capita water availability is 53,000 cubic feet.
Now, if you're talking about the Saurashtra, 32.5% geographical area is, અને એનો સરફેસ વોટર જ અહીંયા આગળ પહેલા જોઈ લો કેટલું ઓછું છે તમને ખ્યાલ આવી જશે. કેટલું ઓછું છે તમને ખ્યાલ આવી જશે. 11 લાખ સામે 1 લાખ ખાલી. પર કેપિટા જો એના અડધા કરતા પણ ઓછું છે. એરિયા એના કરતા પણ વધારે છે. નોર્થ ગુજરાતની સિચ્યુએશન તો એનાથી બી ખરાબ છે. 16.5%. એની પર કેપિટા વેલ્યુ જો ઇટ ઇઝ જસ્ટ 13%. એટલા માટે સૌથી પહેલા આપણે નર્મદા પ્રોજેક્ટની અંદર વધારે પ્રાયોરિટી નોર્ધન ગુજરાતને આપી હતી. એટલા માટે આપણે વધારે પ્રાયોરિટી નોર્ધન ગુજરાતને આપી હતી કમ્પેર ટુ ધી સૌરાષ્ટ્ર. સુજલામ સુફલામ સ્પ્રેડિંગ કેનાલ એન્ડ ઓલ ધ થિંગ. કચ્છ માટેની વાત કરીએ 23%, which is having the per capita demand is per capita values availability is 25,000. Because કચ્છનો એરિયા વધારે છે બટ કમ્પેર ટુ પોપ્યુલેશન કરવા જઈએ તો ઓછી થઈ જાય. એરિયા સામેના પોપ્યુલેશન કમ્પેરેટિવલી ઓછી છે એટલા માટે અહીંયા વેલ્યુ વધારે મળે એવી છે. તો આમ જોવા જઈએ તો આ ત્રણ જ સૌથી લિસ્ટ રિજિયન થાય છે. આ ત્રણે ત્રણનું ટોટલ કરો 22 plus 13, 35. 35 plus 25. આની સામે 53 અને એકલાની જોડે છે. So these three are the major scarce region above the Gujarat. Now, if you are talking about per capita years, okay, already. I guidelines about to understand the water stress. વોટર સ્ટ્રેસને સમજવા માટેની ગાઈડલાઈન છે કે આપણે કેટલા કયાની અંદર આવીએ છીએ. ઇફ અવર પર કેપિટા વોટર અવેલેબિલિટી 60 above 60,000, એનો ઇન્ડિકેશન ઇટ્સ અ ગુડ સાઇન. If it is between 35 to 60,000, we can consider it as a water stressed area. If it is between 18,000 to 35,000, it means it's a chronic water scarcity. It means ખરાબ water scarcity આપણે જેને કહીએ છીએ. અને below 18,000 હોય that is absolute scarcity, and North Gujarat is falling under this criteria. So we have considered absolute scarcity region first, then after chronic water scarcity region, and then after we will consider water stress region. એટલા માટે આપણે સ્ટેજ બાય સ્ટેજ અત્યારે ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ. એટલે ઘણા બધા પોલિટિશિયન્સના માઇન્ડની અંદર આવો ક્વેશ્ચન હતો કે શું કામ આપણે સ્પ્રેડિંગ કેનાલ ને બધું નોર્ધન ગુજરાતને જ આપી રહ્યા, શું કામ સૌરાષ્ટ્રને નથી આપી રહ્યા પહેલા. This is the technical answer why we have provided water to the northern Gujarat first, then after Saurashtra. કોઈ જ partiality નથી એની અંદર. This is the main reason behind it. Just wait a second. I think I should be there. This is about the availability and equal distribution of rainfall that already we have discussed in different map. Now let's discuss one more thing. Just give me a second. Is the screen visible to all? Okay guys, thank you. Now this is the alignment of Kalpsar Dam. This is the alignment of Kalpsar Dam. જે તમને રેડ કલરમાં જોવા મળે છે કલ્પસર ડેમનું અલાઇનમેન્ટ છે. જે તમને રેડ કલરના અલાઇનમેન્ટમાં જોવા મળે છે એ કલ્પસર ડેમનું અલાઇનમેન્ટ છે. Just look over it. હવે સમજતા જઈએ આપણે. મેજર રિવર્સ મેં આગળ કન્સિડર કરી છે પ્રોજેક્ટ માટેની. I have considered a major rivers of this particular project. Now, over this location that already we have discussed, it was a Bhadbut barrage. આ જગ્યા ઉપર ભાડભૂત બેરેજ છે. The yellow marking. એમાંથી એક કેનાલ નીકળશે. It will having a length, approximately length of
32 kilometers around in that, as it's not final yet, હજુ final નથી થયું, and it will meet to the upstream side of the project. એ પ્રોજેક્ટની upstream side ને મળશે. Now why we have constructed a canal over that region? શું કામ આપણે કેનાલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરી? Why we are diverting of water through the barrage, through the barrage to that particular upstream side of the region? Just try to think about it. Very good, Jay. Because look over this. This is a Narmada river. A Narmada river. Look over the red profile, that what I'm plotting at present. આ જગ્યા ઉપર મળે છે. Before considering of this alignment, this was the first alignment. But અહીંયા આગળ ઘણા બધા ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ ને બધું ક્રિએટ થયું હતું. That's why we have shifted it towards this location. પછી આપણે આ લોકેશન ઉપર એને શિફ્ટ કર્યું. We cannot waste a water from the Narmada river. નર્મદા રિવરનું આપણે પાણીને વેસ્ટેજ ના કરી શકીએ, and that is the main reason why we have constructed a diversion headwork scheme over a Bhadbhut region. Diversion, it means we are diverting of water from that location to the different region. આપણે ડાયવર્ઝનનો મતલબ શું સમજીએ છીએ કે આપણે કઈક વસ્તુને ડાયવર્ટ કરી રહ્યા છીએ, આપણે કઈક વસ્તુને ડાયવર્ટ કરી રહ્યા છીએ બીકોઝ આપણે આ વસ્તુના પાણીને યુટિલાઇઝ કરવાનું છે. હવે શું કામ આપણે આ અલાઇનમેન્ટ ઉપરથી આગળની અલાઇનમેન્ટ ઉપર ગયા? બીકોઝ ધ સબમર્જન્સ એરિયા વોઝ ઇન્ક્રીઝડ. સબમર્જન્સ એરિયા વધી જતો હતો, એઝ વેલ એઝ દેર વોઝ અ પ્રોબ્લેમ ઇન અ દહેજ સેઝ. સ્પેશિયલ ઇકોનોમિકલ ઝોન છે દહેજમાં, એની અંદર પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહ્યા હતા. એઝ વેલ એઝ દેર વોઝ અ અલાઇનમેન્ટ વિચ ઇઝ ઓન એક્ઝેક્ટલી ઓન ધ ફોલ્ટ લાઇન ઓવર બિલો ધ સી. તો આ બધા અલગ અલગ રીઝન્સ હતા વાય વી હેવ શિફ્ટેડ દેટ પર્ટિક્યુલર અલાઇનમેન્ટ ટુ દેટ પર્ટિક્યુલર લોકેશન. એઝ વેલ એઝ આ જે લેન્થ હતી એ પણ થોડીક ડિફિકલ્ટ લેવલની હતી ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ ઓવર દેટ રીજન બીકોઝ ટાઇડિયલ સર્વેની અંદર આપણે ફેલ થયા હતા. ઇટ વોઝ નોટ રેકમેન્ડિંગ દેટ થિંગ. તો એટલા માટે આપણે અલાઇનમેન્ટને થોડુંક શિફ્ટ કર્યું. હવે સમજતા જઈએ કઈ કઈ રિવર્સ આની અંદર આવતી જાય છે. બધી જ રિવર આપણે સમજીશું, બટ અહીંયા આગળ જે મેં તમને મેન્શન કરીને આપેલી છે એ બધી રિવર વિશે હું તમને સમજાવતો છું. આ જે તમને રિવર દેખાય છે which is not in the upstream side. upstream side માં જે નથી, that is the Gelo river. જે લોકો એ રિજન થી હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે. આ જે તમને રિવર દેખાય છે that is the Gelo river. હું તમને આખું ડ્રોઈંગ પ્રોવાઈડ કરીશ પછી. આ જે તમને દેખાય છે that is the ઉતાવળી. અમુક લોકો હોય ને ઉતાવળા બહુ હોય, જેવી નદી પણ ઉતાવળી હોય. આ જે રિવર દેખાઈ રહી છે તમને that is a સુખભાદર રિવર. ભાદર ડેમ તમે કદાચ કોઈ સાંભળેલો, બટ એ એના રિલેટેડ નથી. આ રિવર જ અલગ છે. that is a સુખભાદર રિવર. આ જે તમને રિવર દેખાઈ રહી છે that is a લીમડી ભોગાવો રિવર. લીમડી ભોગાવો પણ છે, વઢવાણ ભોગાવો પણ છે, ખાલી ભોગાવો પણ છે. ઓવરઓલ there are 71 rivers inside of Saurashtra. આ જે રિવર દેખાઈ રહી છે that is the સાબરમતી river. અને આ તમને જે રિવર દેખાઈ રહી છે that is a દાદર river. So these are the main rivers which we are considering in this particular project. આ સિવાય પણ બીજી નાની નાની રિવર્સ છે જેને આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. that will be discussed during the list of rivers કે કઈ કઈ રિવર્સ આની અંદર કનેક્ટ થઈ રહી છે. So these all are the rivers which are a part of this particular project. હવે મારે તમને જે શો કરવાનું છે રિવર્સ દેખાઈ ગયા. ગેલો રિવર જે મેં પ્લોટ કરી છે it is not the part of upstream side of the dam. Similarly Narmada river is also there, but it is also a part of the downstream side of the location. એ પણ downstream side ની અંદર જ છે. બીજી વસ્તુ હવે તમને બતાડો. Just give me a second. If I'm plotting a path, હું એક પાથને પ્લોટ કરું છું. આ જે જગ્યા છે ને, જે જગ્યા પર તમને રેડ પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ થયેલો દેખાય છે, જસ્ટ give me a second.
From that location, there is an initiate, this is the zero location. At this location, there will be a head regulator of Kalpsar Canal network. જે રીતે NMC નું આપણે જોયું નર્મદા મેઇન કેનાલનું હેડ રેગ્યુલેટર. Similarly, at this location, there will be a head regulator of a Kalpsar canal system. But હવે ત્યાંથી જોજો, હું જે તમને શો કરવા માંગુ છું, I am plotting a path from this location to say this location. અત્યારે તમને પાણી પાછું આવેલું દેખાય છે, but when we will develop a Kalpsar, it will cover the whole yellow line. તમને જે કંઈ પણ yellow line દેખાય છે ને, એ બધાથી પાણીથી કવર અપ થઈ જશે. ધ્યાનથી જોજો, હું જે તમને શો કરું. So I'm considering it as a path. Now look over this situation. જે જગ્યા પર કેનાલ છે એ જગ્યા પરનું લોકેશન જોજો, ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ 6 મીટર. અને જે જગ્યા પર પાણી આપણને મળવાનું છે બધું અહીંથી છે. This is the sea line. This is 0 meter. Now, do you think can we supply a water directly to the canal network? આપણે કેનાલ નેટવર્કમાં ડિરેક્ટલી પાણી પહોંચાડી શકીશું ખરા? No. We cannot supply a water directly to the canal network. It means we need to lift the water first. આપણે પહેલા પાણીને લિફ્ટ કરવું પડશે. Then after we can supply a water to the canal network. Not all the times. જ્યાં સુધી પાણીનું લેવલ વધારે છે એ ટાઈમે વાંધો નહીં આવે. બટ જેમ જેમ પાણીનું લેવલ નીચું જતું જશે એમ એમ આપણે પાણીને લેવલ એમ આપણે એ લોકેશન ઉપરથી લિફ્ટ કરવાનું શરૂ કરવું પડશે. That's why there are consideration of pumping units too in this particular project. એટલા માટે આ પ્રોજેક્ટની અંદર પમ્પિંગને પણ કન્સિડર કરવામાં આવેલા છે. બીજો પાર્ટ કન્સિડર કરીએ. Just give me a second. આ જે લોકેશન છે that is Goga. I think દરેક જણે આ લોકેશનનું નામ સાંભળ્યું છે. I'm not talking about Gaga. I'm talking about Goga. આ લોકેશન છે. અત્યારે જો તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે ગુજરાતની અંદર ગોગાથી દહેજની સુધીની એક રોરો ફેરી સર્વિસીસ ચાલે છે. There is a ro-ro ferry services between Goga to Dahej. Is there anyone who is aware with that word કે ગોગા દહેજ રો-રો ફેરી સર્વિસીસમાં કયા ઇશ્યુઝ આવી રહ્યા છે? એ શું કામ વારે વારે બંધ પડી જાય છે? Which are the major reasons behind it? જો કોઈને ખ્યાલ હોય તો. આપણે જે કંઈ પણ ફેરી માટેની બોટ્સ લાવે છે તકલાદી ક્વોલિટીની લાવ્યા છે? Very good, very good guys. There is a shift draft નથી થઈ શકતું એ લોકેશન ઉપર due to a excessive amount of silt. Due to a excessive amount of silt. તો આ બંને જે રિજિયન છે ને, this two regions, આ સાઈડનું રિજિયન પણ આખો રિજિયન as well as આ સાઈડનું રિજિયન પણ, this both are carrying higher amount of silt. આ બંને લોકેશન ઓલવેઝ વધારે પડતી સિલ્ટ લાવી રહ્યા છે. આ બંને લોકેશનનું જે સિલ્ટ કેરિંગ કેપેસિટી છે that is tremendous. And that was another reason behind it why we have shifted the alignment. શું કામ આપણે અલાઇનમેન્ટને આ જગ્યા ઉપરથી ઉપરની જગ્યા ઉપર લાવ્યા? એનું આ બીજું પણ એક રીઝન છે. તો ત્રણ વસ્તુ મેં આ જગ્યા ઉપર માર્ક કરાવડાવી તમને. પહેલી વસ્તુ એનું અલાઇનમેન્ટ કઈ જગ્યા ઉપર છે. સેકન્ડ, મેં તમને એની ક્રોસ સેક્શન પ્રોફાઇલ બતાડી કે શું કામ આપણે પાણીને લિફ્ટ કરવાના છે અને કઈ કઈ રિવર ક્યાં ક્યાં કઈ કઈ જગ્યા ઉપરથી આવે છે. That all the things I have showed you this particular location. હવે અત્યારે તો આ જગ્યા પર તમને પાણી નથી દેખાતું જુઓ, બટ આ બધો જ એરિયા પાણીથી ફિલ થઈ જશે. આ બધો જ એરિયા પાણીથી ફિલ થઈ જશે. યલો કલરનું જે કંઈ પણ તમને બાઉન્ડ્રી લાઈન દેખાય છે એ ઓલમોસ્ટ બધું એરિયા પાણીથી ફિલ થઈ જશે. બીજી વસ્તુ, આ બધું રિજિયન તમે જુઓ, યસ મયુર, મેજર જે આપણે વાત કરીએ દહેજ ને બધું એ સબમર્જન્સમાં છે એ હું બોલો સેન્ટેન્સ. Now look over this particular stretch. Why these are the white spots here there? શું કામ આ જગ્યા પર બધા white spots દેખાય છે તમને?
What is the main reason behind it? What do you think? આ બધી જગ્યા પર જો તમને white spots દેખાશે. That is the salinity. આ બધી જ salinity છે, which is created due to the saline water, which is created due to the saline water. So as the day passes on, it will shift, it will reduce. આ બધી salinity ની અંદરથી salt ને આપણે પાછું ખેંચીશું. એના માટે સેન્ટ્રલ સોલ્ટ કમિશન, સેન્ટ્રલ સોલ્ટ જે આપણે કહીએ છીએ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એ અત્યારે એના ઉપર વર્ક કરી રહી છે. એન્ડ વી વિલ કવર ધેટ સલાઇન લેન્ડ ઇનટુ ધ ફર્ટાઇલ લેન્ડ. એ આપણો બીજો એક પ્રોજેક્ટનો પાર્ટ છે. This is about the Kapsar Dam. હવે સમજીએ. Now, can we construct this huge length dam as a concrete dam? So આપણે આટલા મોટા ડેમને કોન્ક્રીટ ડેમ તરીકે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકીએ ખરા? No. Why we cannot construct? શું કામ આપણે એને કન્સ્ટ્રક્ટ ના કરી શકીએ? Why we cannot construct a concrete dam, that whole concrete dam? As I said, forget about the cost at present. આપણી જોડે ફૂલ પૈસા છે, જોઈએ એટલા રૂપિયા આપણી જોડે છે, ભલે નથી પણ છે એવું સમજી લો. Very good. There will be a development of cracks. Foundation issues will be there. Rock foundation will requirement. Suitable foundation જોઈશે. Very good. Nothing. Concrete dam is a structure which resists all the forces by using its. Concrete dam નો મેઇન ક્રાઇટેરિયા શું છે? કોન્ક્રીટ ડેમ એના જે કંઈ પણ ફોર્સીસ છે, એના જે કંઈ પણ સ્ટ્રેસને રિલીઝ કરે છે, એ શાના બેઝિસ ઉપર કરે છે? Using its sulfate only. However, just try to think about it. If you have constructed that huge concrete dam inside a sea, તો મને એનું પોતાનું ફાઉન્ડેશન મળશે ખરું? Proper foundation? Can we sustain that particular huge amount of load? 30 કિલોમીટરની લેન્થ છે, 100 મીટરની એની વિડ્થ છે, તેનું ક્વોન્ટમ તમે વિચારો. Now, will it be a biodegradable structure, concrete dam? Or is it a structure which won't create any pollution? A structure pollution nahi kare એવું બનશે if you are constructing a concrete dam? So suppose જો એને ફાઉન્ડેશન માટેના ઇશ્યુઝ આપણે સોલ્વ કરી દઈએ, આપણે એની અંદરના કોસ્ટને ભૂલી જઈએ, તો પણ મને એન્વાયરમેન્ટની પરમિશન અહીંયા આગળથી નહીં મળે. Because no one can harm the water which is inside the sea. જે દરિયાની અંદર છે એને આપણને ક્યારેય પણ પરમિશન નહીં મળે. ચોથી વસ્તુ પર ફોકસ કરીએ. દરિયાની અંદરનું જે કંઈ પણ પાણી હશે એ કઈ ટાઈપનું પાણી હશે? Will it be a fresh water or will it be a salty water? It will be a saline water. Can we consider a life period about 300 years for that particular structure when there will be a high salinity? No. However, we can use sulfate resisting cement, but એટલું શ્યોરિટી તમે આપી શકો કે 300 વર્ષ સુધી આ ડેમ એમનું એમ રહી શકશે? We cannot provide the guarantee period of 300 years in the concrete dam when there will be a sulfate attack. જ્યારે throughout એના ઉપર sulfate attack આવતો હોય એ ટાઈમે. So except cost, except foundation, this also are the reasons behind it why we haven't constructed or why we haven't considered concrete dam over that particular location. શું કામ આપણે concrete dam ને consider એ ટાઈમે એ જગ્યા પર ના કરે? As well as why we haven't considered Rockfield dam. આખે આપણે રોકફિલ્ડ ડેમ પણ શું કામ કન્સિડર ના કર્યો? એની પાછળનું રીઝન પણ એનું સલ્ફેટ છે. બીકોઝ રોકફિલ્ડ ડેમની અંદર પણ વેટ વધારે હોય છે. That's why we have considered a tentative cross section as a combination of rock as well as earthen material as well as gabion and all the things.
આ બધાનો કમ્પોઝિટ સેક્શન આપણે ડેવલપ કર્યો છે એઝ અ ટેન્ટેટિવ ક્રોસ સેક્શન. એનાલાઇઝ નથી થયો બીકોઝ હજુ એના ઉપરના સ્ટડીઝ કન્ટિન્યુ છે. સો વી કેનોટ સે ઇટ એઝ અ ફાઇનલ સેક્શન. We will discuss about it. So let's get back to the presentation. I hope the screen is visible to all. Now these are the rivers emerging into the reservoir. આપણે ખાલી 50% ડિપેન્ડન્સી પ્રમાણે જ કન્સિડર કર્યું છે. અત્યારે આપણે ખાલી ને ખાલી 50% ડિપેન્ડન્સી પ્રમાણે જ કન્સિડર કર્યું છે. Now let's discuss. Sabarmati will provide a water of 586 MCM. Mahi, the major source, 3152 MCM. Approximately 40% any dependency any છે. Now this all are the rivers of Saurashtra. આ બધી જ સૌરાષ્ટ્રની રિવર્સ છે. લીમડી ભોગાવો, વઢવાણ ભોગાવો, સુખભાદર, ઉતાવળી, કેરી, વાગડ, કાળુબાર, રંગોળા, ગેલો, માલેશ્રી, આ બધી જ સૌરાષ્ટ્રની રિવર્સ છે. એના ખાલી પર્સન્ટેજ જુઓ. It is just 5% because this all not these are this not this one among this all of this no one is a perennial river. About the rainfall and as well as in the over the Kalsar reservoir. Kalsar reservoir ઉપર જે નથી વરસાદ થશે ને એની અમાઉન્ટ પણ એના કરતા વધારે છે. The second one, Narmada, through diversion canal, just look over this word. It is around 28%. It is around 2231. So can we ignore the Narmada water? Can we ignore that particular quantum which is going to be west through the Bhagpur barrage and all the things? That's why we need to construct a diversion channel over that location. એટલા માટે આપણે compulsory diversion channel construct કરી રહ્યા છીએ. Because of this huge amount. Because આ બંનેની તમે amount જોશો ને, because of this, it is around 69%. So 70% amount તો આ બે રિવર્સ જ લઈ રહી છે. 70% amount તો આ બે રિવર્સ જ લઈ રહી છે. અને આ બંને બીજી બે રિવર્સ લઈ રહી, about the Sabarmati and Dadar. So it will consume around 14%. તો સૌરાષ્ટ્રની રિવર્સ ઘણી બધી છે, બટ એનું કોઈ ઇનપુટ કહેવા જઈએ તો એ વધારે નથી. સૌરાષ્ટ્રની રિવર ઘણી બધી છે, બટ એનું ઇનપુટ કોઈ જોવા જઈએ તો એઝ ઓફ નાઉ એનું કોઈ ઇનપુટ છે નહીં. એટલા માટે જે પેરિનિયલ રિવર્સ છે, આ બંને પેરિનિયલ રિવર છે, મહી એઝ વેલ એઝ અબાઉટ ધ નર્મદા. તો આ બંને રિવરનો આપણે મેક્સિમમ બેનિફિટ લેવા માંગીએ છીએ. આ બંને રિવરનો આપણે મેક્સિમમ બેનિફિટ આ પ્રોજેક્ટ માટે લઈ રહ્યા છીએ. So this